नमस्ते नमस्ते, बैठो। तुम कैसे हो? ठीक है ना? खुशी है ना? यस, मैं भी ठीक हूँ। ओके, पिछले कक्षा में आपने तुलसीदास के बारे में सुना है। तुमको मालूम है तुलसीदास कौन था? यस, आज भी हम तुलसीदास के बारे में चर्चा करते हैं। ओके, आर यू रेडी? यस, कैन वी स्टार्ट? ओके, यस, तुलसीदास हिंदी के भक्त साहित्य में प्रमुख माना जाता है। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख प्रवर्तक थे और उनके माँ बाप आत्माराम और हुलसी था। बचपन में उनका माँ बाप मर गया, इसलिए दासी ने उनका पालन पोषण किया। तुलसीदास का प्रमुख रचनाएं आपको जानते हैं? यस, 3 रचनाएं हैं। उनमें प्रमुख है രാമചരിതമാനസ്। മീൻസ് തുളസിദാസ ഹിന്ദിയിലെ ഭക്തകവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിയാണ്. തുളസിദാസിൻ്റെ ജന്മത്തിന് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാംബാപ്പ മരിച്ചുപോയി. അതുകൊണ്ട് ദാസിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോറ്റി വളർത്തിയത്. അദ്ദേഹം 3 രചനകൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രാമചരിതമാനസ്. ജിസ് പ്രകാർ കേരളം के एഴുത്തച്ഛൻ केरल के रामायण पढ़ते हैं, उसी प्रकार उत्तर भारत के लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी। अन्य दो रचनाएं की है, विनय पत्रिका और कवितावली, वो व्रज भाषा में लिखी है। और पंडित रत्नावली के साथ उनकी शादी हुई थी। वे उनसे कहते हैं कि आप मुझसे जितना प्यार करते हैं उसका आधा प्यार भगवान से करेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। മീൻസ് അവരുടെ ഭാര്യ രത്നാവലി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അവരും ഒരു ഭക്തയായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതില്ല ഒരല്പം ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖം ഇല്ലാതാകുമെന്ന്. അതിനുശേഷമാണ് തുളസിദാസ് തൻ്റെ പാരിവാരിക ജീവന ഒഴിവാക്കിയത്, അതായത് ഫാമിലി ലൈഫ് ഒഴിവാക്കിയത്. ओके, आई थिंक पिछले कक्षा में तुमने सुना है ये दोहा. देन वंस मोर लिसन. आवत ही हास्य नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में. वंस मोर. आवत ही हास्य नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में. इस आई थिंक उनका पहला दोहा आपको सुना है. आवत ही हास्य नहीं नयन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए कंचन बरसे में. मीन्स तुलसीदास हमको कहते हैं कि जिस घर में आपका सम्मान नहीं होता, जिस घर के लोग आपको देखकर खुश नहीं होता, आपको देखकर जिस घर के लोगों की आंखों में खुशी की लहरें नहीं दौड़ती, आप वहां मत जाएं. हो सकता है आपको वहीं जाने से कई प्रकार से फायदा हो सकते हैं वहां सोने की वर्षा भी हो, आप धनवान बने तो तुम कोई न जा सके. आवत ही हास्य नहीं नयन नहीं स्नेह, തുളസി തഹാ ന ജായേ കഞ്ചൻ ബർസെ മേഹ്. മീൻസ് തുളസിദാസ് നമ്മോട് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത്, ഏത് വീടായിക്കോട്ടെ, ആ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഇല്ല, അവർ നമ്മെ നെവർ മൈൻഡ് ആക്കാൻ. അങ്ങനെ ആവുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നാം ഒരിക്കലും പോവാൻ പാടില്ല. അവിടെ ഇനി സ്വർണ്ണം വിളയുന്ന വീടായിക്കോട്ടെ, എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോകാനേ പാടില്ല. നമ്മൾ മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. അതായത് നമ്മളെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല, നമ്മളെ ഒരു മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോവണ്ട എന്നാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? തുളസിദാസിൻ്റെ അഭിപ്രായം. ओके, did you understand? Any doubt? I think last class तुमने पढ़ा है this दोहा. Okay, नेक्स्ट वन. मुखिया मुख से चाहिए
खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। आज हम ये दोहा चर्चा करते हैं। मीन्स मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मीन्स जननायकों के लिए आवश्यक गुणों का भी वर्णन उन्होंने किया है. जनനായക് മീൻസ് നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചാണ് തുളസിദാസ് നമ്മോട് ഈ ദോഹയിൽ പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? कहते हैं कि जननेता निस्वार्थ सेवा करें. നേതാക്കന്മാര് മീൻസ് ലീഡർമാര് നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം. അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, നിസ്വാർത്ഥരായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം. स्वार्थ लाभ के लिए की जाने वाली सेवा नहीं वो व्यापार है. സ്വാർത്ഥരായിട്ട് തനിക്ക് മാത്രം സ്വാർത്ഥരായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവര്, ജോലി ചെയ്യുന്നവര്, അങ്ങനത്തെ ലീഡർമാര് എന്തല്ല, അവരുടേത് സേവനമല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ബിസിനസ്. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വ്യാപാരം. एक अच्छा उदाहरण तुलसीदास हमको कहते हैं. एक ही मुंह से हम सारी चीजें खाते हैं. നമ്മൾ ഒരു വായിലൂടെയാണല്ലോ മുഴുവൻ സാധനവും കഴിക്കുന്നത്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. हमारे भोजन का अधिकांश भाग मुख नहीं लेता. പക്ഷെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിനും ഈ മുഖം മാത്രമാണോ എടുക്കുന്നത്? नहीं. जिस अंग को जितना चाहिए उतना ही दिया जाता है. ഏത് അംഗിനാണോ, എങ്ങനെയാണോ, ഏത് ശരീരത്തിലെ ഏത് അവയവത്തിനാണോ എങ്ങനെയാണോ നൽകേണ്ടത് അത് അതേപോലെ കൊടുക്കും. അതുപോലെയാണ് തുളസിദാസ് ഈ ദോഹയിൽ നമ്മോട് പറയുന്നത്. നേതാ क्या होना चाहिए? नेता आवश्यक, नेता निस्वार्थ सेवा करें. नेता लोग निस्वार्थ सेवा करें. स्वार्थ के लिए जीने वाले वो क्या हो? वो सेवा नहीं है, वो व्यापार है. उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं. समझा? ओके, नेक्स्ट दो है तुलसी संद सुअब तरो फूले फल ही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. ओके, तुलसी संद सुअब तरो फूले फल ही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. ओके, नेक्स्ट दो है तुलसी संद सुअब तरो फूले फल ही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. मीन्स तुलसी संद सुअब तरो फूली फल ही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. इस दोहे में कबीरदास हमको क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या है? सज्जन को चाहिए कि वे आम के पेड़ के समान रहे. मीन्स നല്ല ജനങ്ങള്, സൽസ്വഭാവികള്, നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങള് അവരേതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. പേട്, ആം കെ പേട് കെ സമാൻ ഹേ. ആം കെ പേട് മീൻസ് മാംഗോ ട്രീ. അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് ആം കെ പേട് കെ സമാൻ ഹേ. अपने पर पत्थर मारने वालों को भी आम का पेड़ मीठा फल देता है. that we know. നമ്മള് കല്ലെടുത്തിട്ട് ആ മാവിന്റെ മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെങ്കിലും നമുക്കത് തരുന്നത് എന്താണ്? മീഠ ഫലാണ്, നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ്. ജൈസെ അതുപോലെ സജ്ജൻ को भी चाहिए कि वे अपने बुराई करने वालों को भलाई कर दे. അപ്പൊ സജ്ജനങ്ങള്, നന്മ ചെയ്യുന്നവര്, നല്ല ജനങ്ങൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? തന്നോട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവരോടും തന്നോട് ചീത്ത കാണിക്കുന്നവരോടും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുന്നത്? നല്ല രീതിയിൽ. അതായത് നന്മ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരോട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് തുളസിദാസ് നമ്മോട് പറയുന്നത്, നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. വൺസ് മോർ तुलसी संत सुअब तरु फूली फल ही परहेत इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत. क्या होना चाहिए? सज्जन कैसा होना चाहिए? सज्जन आम के पेड़ के समान है. सज्जन लोग आम के पेड़ के समान है. मीन्स सज्जन लोग अपनी बुराई करने वालों को भी भलाई करें. ओके ओके, देन लास्ट वन. तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजित चकोर बसे कर निक मंत्र के तजते वचन कठोर. ओके, तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजित चकोर
वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास के इस पाठ के लास्ट दोहा, तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजित चाहु और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीन्स तुलसी मीठे वचन दे सुख उपजित चाहु और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। तुलसीदास क्या कहते हैं? तुलसीदास हमको कहते हैं सांसारिक जीवन बहुत ही छोटा है। सांसारिक जीवन मीन्स इहलोക ജീവിതം വളരെ ചെറുതാണ്, बहुत ही छोटा है, नोट बड़ा, बहुत ही छोटा है। जब तक जीवित रहेंगे स्वयं खुश रहे। നമ്മൾ ഏത് കാലം വരെയാണോ നമ്മളുടെ ജിന്ദഗി, നമ്മളുടെ ലൈഫ് എവിടം വരെയാണോ ഉള്ളത്, ആ സമയം വരെ നമ്മൾ ഖുഷ് രഹേ, നാം എന്തായിരിക്കണം? ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. ദൂസരോം കോ ഖുഷ് രഖേ, മറ്റുള്ളവരെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സന്തോഷിപ്പിക്കണം. ദൂസരോം കോ അപ്നെ ഓർ ആകർഷിത് കരേ, മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കണം. സബ് ലോഗ് ഹമാരെ ബാരെ മേ അച്ഛാ ഹി ബോലെ, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രം പറയണം, നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾ പറയിപ്പിക്കണം. ദൂസരോം കോ ഖുശ് രഖ്നെ തഥാ ഖുദ് ഖുശ് രഖ്നെ കെ ലിയേ तुलसीदास हमको कहते हैं। मीन्स तुलसीदास हमको कहते हैं कि सांसारिक जीवन बहुत ही छोटा है। सांसारिक जीवन बहुत ही छोटा है മീൻസ് ഇഹലോക ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ്. നമ്മൾ എത്ര കാലത്തോളം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും കാലം എന്ത് ചെയ്യുക? സന്തോഷത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് നന്മ മാത്രം പറയിപ്പിക്കുക. അതാണ് തുളസി നമ്മോട് പറയുന്നത്. തുളസി മീഠे वचन दे सुख उपजित चाहु और वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। ओके देन लास्ट तुलसीदास हमको याद दिलाते हैं कि जीवन में ऐसा कोई नहीं होगा जो मुसीबतों में नहीं फंसा हो। മീൻസ് ജീവിതത്തിൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസീബത്തിൽ, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ, ഒരു കഷ്ടപ്പാടിൽ അകപ്പെടാത്തവർ അല്ലേ? ഏതൊരു മനുഷ്യനായാലും ഏത് ഫീൽഡിലായാലും എങ്ങനെയായാലും ഫുൾ ടൈം നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോകും. ऐसे हालत में അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുസീബത്തോं के आगे आवाक न रह गया हो, निरुत्तर होकर परेशान न हुआ हो, നമ്മൾ നിരുത്തരായിട്ട് ആൻസർ ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പരേശനാവരുത്, അതായത് നിരാശപ്പെടരുത്. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ऐसे अवसर पर हमें साहस से काम लेना है. അങ്ങനത്തെ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ എപ്പോഴാണോ ഡിഫിക്കൽട്ടിയിൽ, കഠിനായിൽ, ബുദ്ധിമുട്ടിൽ അകപ്പെട്ടു പോകുന്നത്, ആ സമയത്ത് നിരാശരാവുകയല്ല വേണ്ടത്. നാം എന്ത് ചെയ്യണം? ധൈര്യത്തോടു കൂടി, സാഹസോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രവർത്തിക്കണം. ധാർമ്മിക ബനെ രഹന ഹേ, പിന്നെ ധാർമ്മികമായിരിക്കണം, നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അർത്ഥാത് ഈശ്വർ പർ ഭരോസ രഖന ഹേ, നമുക്ക് ഈശ്വരനിൽ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോച്ച് സമജ്കർ വിവേക് സേ കാം ലേന ഹേ, അതുപോലെ തന്നെ സോച്ച് സമജ്കർ, കുറച്ചൊന്ന് തിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വിവേകത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കണം. സാഹിത്യക ശിക്ഷാക സഹാര ലേന ഹേ, സാഹിത്യത്തിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും സഹായം നേടണം. സർവോപരി സത്യപ്രതി ഹോന ഹേ, മാത്രമല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും സത്യസന്ധരായിരിക്കണം. തുളസിദാസ് നമ്മോട് ലാസ്റ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് തന്ന ഉപദേശമാണ്, നാം ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ മുസീബത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയാൽ നാം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ കറേജോടുകൂടി, ധൈര്യത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് പോവുക. അതിന് നമുക്ക് ഏതിനെയെല്ലാം സഹായിക്കാൻ കഴിയുമോ അതിനെല്ലാം നമുക്ക് സഹായിക്കാം. എക്സാമ്പിൾ സാഹിത്യമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വര വിശ്വാസമായിക്കോട്ടെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലും ആയിക്കോട്ടെ. और तुलसीदास हमको സച്ചരിത്ര बनाने का प्रयत्न करते रहे. സച്ചരിത്ര बनाने का മീൻസ് സൽസ്വഭാവമുള്ളവരായിട്ട് മാറാൻ, നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാനാണ് തുളസിദാസ് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത്. और वो एक सच्चे समाज सुधारक भी थे. സच्चे समाज सुधारक മീൻസ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആയിരുന്നു. और उनका जन्मकाल, उनका जीवित काल 1532 से 1623 है. मीन्स 1532 से 1623 है. मीन्स 1532 to 1623. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്? മീൻസ് തുളസിദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയിലെ ഭക്ത കവിയാണ്.
തുളസിദാസ് ഹിന്ദിയിലെ ഭക്തകവികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കവിയാണ്. അദ്ദേഹം രാമഭക്തി ശാഖയിലെ പ്രമുഖ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധകൻ, അദ്ദേഹം ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? തൻ്റെ രാമനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഹയിലും എവിടെയൊക്കെയും എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക? രാമനെയാണ്. മീൻസ് അദ്ദേഹം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു. പിന്നെ 2-3 രചനകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രാമചരിതമാനസ്. രാമചരിതമാനസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രചനയാണ്. അത് അവധി ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് वन मोर पॉइंट. तुलसीदास का बचपन बड़ी कठिनाइयों में बीता और वे घर घर में घूम कर ഭിക്ഷ लेकर ജീവൻ बिताते थे. വളരെ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വീട് വീടാന്തരം കയറി ഇറങ്ങി ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ടായിരുന്നു ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്. देन अनाथ होने के कारण माँ बाप गुरु शिक्षा दीक्षा आदि के बारे में उनको अधिक जानकारी प्राप्त नहीं. അനാഥനായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ माँ बाप गुरु शिक्षा दीक्षा आदि के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं. माँ बापिനെ കുറിച്ചോ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അധികം അറിവ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. और उनके गुरु का नाम നരഹരിദാസ് थे. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നരഹരിദാസ് ആണ്. നരഹരിദാസ്. Okay, I think you understood this lesson. Means तुलसीदास कौन थे, उनके प्रमुख रचनाएं कौन कौन थे, उनका बचपन कैसा है, उनके दोहे में हमको क्या संदेश मिलते हैं, और उनका जीवित काल कहाँ हुआ, कैसे हुआ था और कब हुआ था. सो आज इतना ही बस. धन्यवाद.